네, 안녕하세요. 586 전체주의 집단의 지배를 끝장낼 수 있는 그런 세월이 돼가고 있습니다. 이 와중에 우리 보수 공화 시민을 위해 기운나는 뉴스와 해설을 매일매일 전해드리려 발버둥 치고 있는 세뇌 탈출입니다. 오늘은 이 우크라이나가 완전히 이제 다른 차원으로 우크라이나 전쟁이 번졌어요. 다시 말해서 이 제노사이드에 해당하는, 제노사이드라 그러면 인종이나 언어, 종교가 다른 집단에 대한 대량 학살이죠. 제노사이드라고 해석이 되는 그런 전쟁 범죄를 러시아군이 저지른 그런 증거들이 이제 나오기 시작을 했거든요. 그래서 이렇게 되면은 이제 그 적당한 평화 협정 타협이 물 건너가는 거 아니냐. 굉장히 비극적이고, 그러니까 서로 간에 물를 수 없는 상태로 막 치닫고 있는 거 아니냐 이런 생각이 듭니다. 이 와중에 미국에서는 지금 그 글로벌리스트 바이든 진영의 정치적인 대패배가 거의 기정사실화 돼가고 있습니다. 그 같은 사정을 오늘 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 세뇌 탈출 잘 구독료 부탁 말씀 올립니다. 아시다시피 세뇌 탈출은 처음에 게시될 때에는 광고가 붙지 않습니다. 통상. 그리고 운이 좋으면 하루 만에 붙고요. 운이 좀 나쁘면은 일주일 열흘 후에 붙습니다. 많이 도와주시면 세뇌 탈출 컨텐츠를 좀 더 잘 만드는 데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. 이 우크라이나 이제 전쟁 범죄 증거들이 막 나오고 있는데요. 이게 키예프 인근의 부카라는 도시입니다. 작은 도시. 거기서 이제 러시아군이 철수한 다음에 이제 흔적들이 나오는 거예요. 그래서 한번 직접 보시겠습니다. 한 4분짜리 됩니다. 5 lives ended in this basement. Their bodies lie face up, hands bound, mouths contorted. The men all allegedly killed by Russian soldiers. Ukrainian officials carry them out. The horror deliberately on display. Then zipped up as evidence of more suspected war crimes in this town just outside Kyiv. We watched as the binds that were holding their hands behind their back were cut. These bodies are now being taken away for burial. An official involved in the process said that over the past few weeks here in Bucha, he's found around 300 bodies. He said about 30% of them were women and children, and he believes that more are going to be found. This latest grim discovery was at a children's holiday camp. The names of boys and girls who once stayed here written on the walls. Then, Russian forces turned it into a base before they were turfed out. A man tasked with burying bodies in Bucha said he'd never seen such horrors. Они скоты, они самые, они, как их президент, так и они все тираны. То есть, кто согласен, кто поддерживает эту войну, это не люди. Все. Ukraine's president agreed. He came to see and hear for himself what happened in this town, his first public appearance outside Kyiv since the war began. Військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось. Ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є геноцид. There are still uncollected bodies in the open, 3 days since Russian forces withdrew. Russia's denied responsibility for any civilian deaths in Bucha. But Irina showed us 3 makeshift graves dug round the back of her apartment block. She said the men buried here were all randomly killed by Russian troops. Російські солдати. Irina even witnessed one, her neighbour, being shot in the back of the head. Просто этот самий в голову ззаді. Він навіть не ожидав, він нічого не міг навіть сказати. Ми тільки чули із мужем хлопок, і він упав.
Це просто в 21 віці такого просто це невозможно такого собі уявити. Просто такого невозможно уявити, що таке случилося. Ukrainian officials also showed us a shallow grave in woods in a nearby village. In it were 4 bodies partially buried. One of the victims was named as Olha Sahenko, the local mayor, pictured here with her husband and son. Officials said she'd refused to cooperate with Russian forces, so all 3 were shot dead, along with a volunteer soldier. Ukraine believes what's so far been uncovered is just the tip of the iceberg, with much more death lurking below. Deborah Haynes, Sky News, Bucha. 이게 이제 문제가 좀 심각하죠. 우리가 TIA라는 얘기가 있습니다. This is Africa. 아프리카에서 워낙에 잔혹한 일들이 많이 벌어지고 또 소년병 동원하고 부족 간의 학살 일어나고 그러면서 부패에 있고 그래서 그 악순환, 그러니까 학살과 학정과 독재와 부패와 이게 가난, 이게 악순환되고 있는 이 구조를 자조적으로 아프리카 사람들이 여기는 아프리카야. 아프리카가 별 수 있어. 이런 의미에서 TIA라고 그럽니다. 그런데 우크라이나는 여기는 EU 국가들과 무비자로 90일 뭐 이렇게 여행을 할 수 있는 서로 그래서 EU에 준가입되어 있는 유럽의 일부라 말이죠. 이런 지역에서 이런 일이 발생을 하니까 이게 사람들 눈이 확 뒤집히는 거예요. 그래서 지금 이 화면에 보면 짧게 그 젤렌스키 나오기 전에 무슨 얘기가 있냐면 거기에 이제 원어로는 이 북한에서 일어난 이런 광경들이 deliberately 그러니까 의도적으로 우크라이나 언론과 우크라이나 정부에 의해서 의도적으로 공개되고 있다. 다시 말하자면 국민들한테 이게 우크라이나 정부가 널리 알리고 있는 거예요, 일부러. 그럼 국민들은 또 세계 여론은 야, 이건 전쟁 범죄야. 이거 러시아 가만두면 안 돼. 이거 그냥 묻고 넘어갈 수가 없어, 이건. 이 상태로 급격하게 강경화되는 거예요. 그러면 이제 적당하게 돈바스나 크리미아 이런 일 없었던 것처럼 그냥 전쟁이었던 것처럼 정말 국제법 규범을 대충 다 따른 전쟁이었던 것처럼 침략 자체가 국제법 규범이 아니지만 아무튼 이런 전쟁 범죄, 워크라임 자체는 없었던 것처럼 적당하게 평화협정에서 넘어갈 수 있었던 여지가 점점 줄어드는 거예요. 거기에 대해서 이 잭 키스, 미국에서 아주 1급이죠. 이 사람 사성장군 출신인가 그래요. 1급 그 군사평론가 할아버지가 한마디 합니다. 한번 직접 들어보시죠. This worse. This is the worst. Everything's changed. It's now clearer than ever Putin cannot be given a peace deal. He must be defeated. If he gets anything out of this war that looks like a victory, he will one day go to war again. In the Ukraine, in Poland, in Moldavia, in Kazakhstan, who knows? And if China, Russia's ally, watching on sees Russia get away with even these crimes, will it then conclude, well, invading Taiwan? That's worth this pain for us. The West is always still going to make peace in the end. 네, 아주 핵심적인 얘기죠. We are now in a really critical turning point in this war, or we should be. We've gone from the Ukrainians might be able to make some sort of peace deal, some concessions about territory in the east. But these war crimes, I just think, are so horrific. Ukrainian won't want to do that. And I'm just wondering whether we need to shift our change too from containing this war to saying this is so horrific, this war actually needs to now be won by Ukraine. Yeah, there's no doubt about that. I felt that actually before the evidence of the war crimes
became evident, when it was obvious that the Ukrainians had the capacity to stop the Russians, now we believe they actually have the capacity to drive the Russians out. And listen, let's make no mistake about what is really going on here with these atrocities and war crimes. This is the Russian way of war. This is not some lack of discipline on a part of soldiers or junior leaders down at the very tactical level. This is something the Russians have done in World War II to Germany, certainly, and certainly Germany had committed significant atrocities to them. But these atrocities also showed up in Georgia in 2008, obviously prior to that in Grozny in 2000, and significantly in Syria when they did carpet bombing of entire neighborhoods and towns and villages where there was no enemy present. So what is going on here with this massacre in Bucha? That's not an indisciplined army. This is a rational decision on the part of Russian leadership to kill people and terrorize those who are living into bending them to their will. It is part of their doctrine and the Russian way of war, and the world has got to hold them accountable for this. There should be no doubt now that everybody should be all in to help the Ukrainians drive the Russians out and achieve the victory that they're seeking. 예, 이게 심각해지고 있는 거예요. 그러니까 물러설 수가 없는 우크라이나나 서방이 물러설 수가 없는 상태로 들어가고 있어요. 푸틴과 러시아 물론 물러나지 않으려 그러겠죠. 그러면 결국 끝까지 간다는 소리죠. 끝까지 가면 우크라이나는 파괴 많이 될 거고 사람 많이 죽을 거고 러시아는 패퇴될 겁니다. 그리고 세계 그 지정학적인 그 위기는 점점 그 수위가 높아지겠죠. 충돌의 수위가, 위험성이. 자, 이 와중에 지금 미국 대통령 바이든은 완전히 치매입니다. 며칠 전에 백악관에 있었던 파티에서 보면 이게 바락 오바마가 바이든을 완전히 말하자면 투명인간 취급해버려요. 그리고 모든 참석자들이 바이든을 투명인간 취급합니다. 이 치매에 걸린 노인이 다니면서 끼어들어서 좀 말 좀 하려고 그러는데 아무도 상대를 안 해요. 이 수십 명의 사람들이. 화면에 나오는 수십 명의 사람들이. 버락 오바마가 실제로 지금 실세인데 이렇게 투명인간 취급해버리면 아시잖아요. 그 정치권에서는 이런 것들이 굉장히 예민하게 해석이 됩니다. 예를 들어서 대통령이다 그러면 국회에 왔다 그러면 그걸 누가 나가서 바로 옆에서 서서 뭐 국회의사당 연설장까지 모실 거냐. 의원들 간에 다선 의원들 간에 몸싸움 나잖아요. 어깨로 밀고. 이런 그 상징이 굉장히 중요한 곳이 정치권인데 이 상징이 보면 오바마의 바디 랭귀지가 바이든 완전히 투명인간 취급이에요. 그래서 바이든은 완전 치매다라는 것이 이제 완전히 알려진 거예요. 한번 직접 보세요. 오바마 어깨에 바이든이 왼손 올리면서 버럭 그러는데 오바마는 신청도 안 해요. 자기 보통 굉장히 서양 사람들 예민하거든요. 몸에 누가 이렇게 올리거나 이러면은 바로 누구야 하고 이렇게 본다고요. 신청을 안 해버리잖아요. 바이든이 이제 알면서 아니까 안 보는 거예요. 그러니까 이게 저러면 이제 뭐냐면은 버락 오바마의 바디랭귀지는 어떤 메시지를 주고 있냐면 이제 바이든 끝났어. 바이든 없이 2024년 준비해야 돼. 민주당 이제 바이든 해야 돼. 자, 여기서 조중동한테 묻고 싶습니다. 지금 윤석열 캠프에도 들어갔죠. 강인선이. 이런 사람들 바이든 얼마나 찬양가 불렀어요. 진짜 바비어천가를 불렀죠. 어른이 돌아왔다. 이제 백악관이 어른들의 정치. 그러니까 adult politics가 됐다.
이제 국가가 어른들이 그 운영하는 국가가 됐다. 저 철딱선이 없는 그 청소년 같은 팔짝팔짝 뛰는 저 트럼프 그 일당들 이제 다 도려냈다. 이 어른 대 주버나일, 주버나일 대 청소년과 어른 이 프레임이 그러니까 바이든 당선 직후에 나온 프레임이거든요. 그거를 조중동이 계속 무한 반복했잖아요. 제가 보기에는 아마 구글링 해보세요. 조선일보 바이든 어른 트럼프 이렇게 하면 어른들의 정치가 다시 회복됐다. 이거 계속 나와요. 아마 대한민국에서 그런 식으로 어른들의 정치라는 슬로건을 걸고 바비어천가를 불렀던 조중동의 기사 꼭지수가 수천 건일 겁니다. 자, 강인선 씨. 당신 지금 윤석열 당선인 옆에 가 있는데 당신한테 묻고 싶어. 당신이 말한 어른이 이거야. 여기에 대해서는 왜 아무 말도 안 해? 당신이 말한 어른이 이거라니까. 왜 치매 바이든에 대해서 아무 말도 안 하냐고 조중동은. 완전 치매 환자잖아요. 이 행동 거지가. 그러니까 불쌍해서 못 봐주겠죠. 불쌍해서 못 봐줄 지경 아니에요. 아무데도 저기 사람이 지금 화면에 잡히고 있는 사람이 수십 명인데 그 수십 명 중에 아무도 바이든과 말을 섞지 않고 바이든을 대접하려고 그러지 않잖아요. 전부 왕따 시켜버리잖아요. 심지어는 버락 오바마는 자기 어깨에 바이든이 왼손이 이렇게 올라왔는데도 전혀 투명인간 취급해버리잖아요. 바디랭귀지로 이제 바이든 없는 거야 여기. 쟤는 투명인간이야. 너희들도 투명인간 취급해. 라고 자기 바디랭귀지로 메시지를 발신하고 있는 거예요. 참 끔찍합니다. 그런데 이제 얘들이 뭐 바이든 하나만 가지고 이런 문제 있는 것뿐만이 아니라 지금 이게 이제 전 사실 뭐 거듭 말씀드리지만 정말 잘 나가는 그 다국적 기업, 멀티내셔널 혹은 글로벌 기업들 뭐 옛날에는 멀티내셔널이라고 불렀고 지금 글로벌 기업이라고 부르죠. 잘 나가는 글로벌 기업들이 그런 거를 운영하고 또 그걸 소유하고 있는 이 글로벌 초초 상류층 엘리트들, 글로벌 울트라 슈퍼 엘리트들이 자기들끼리 모여서 야 우리들이 좀 세계를 어떻게 좀 잘 주물럭주물럭 해보자라고 뭐 노상 이렇게 뭔가를 좀 해보려고 하는 것 자체는 저는 너무나 자연스러운 일이라고 생각을 해요. 물론 거기에 반대할 수도 있고 비판할 수도 있지만 제가 특별히 신경 쓰고 왜 그 자들에 대해서 적개심을 가지냐면 이 자들이 악마 내러티브를 결합했단 말이에요. 그러니까 네오마크시즘이 개발해 놓은 악마 내러티브. 이거 전번 시간에도 말씀드렸죠. 우선 하나는 역사 전복. 그러니까 예를 들어 미국 같으면 미국은 노예제도와 백인 우월주의와 인종차별에 의해서 만들어진 나라고 그것에 의해서 운영되어 온 나라고 지금도 시스테믹 체계적 인종차별이 지배하고 있다. 윤석열 당선인 본인인가가 여가부를 없애는 것에 대해서 우리나라에 체계적 남녀차별이 존재한다고 생각하지 않는다라고 한 달 전쯤 발언한 거 있어요. 내가 그거 보면서 이 사람들 사실은 체계적 인종차별이라는 그 백인 우월주의들이 비판하고 있구나. 왜 그러냐면 시스테믹 그러니까 남성 우월주의 그러니까 시스테믹 섹시즘이라는 얘기는 없거든요. 영어에. 시스테믹 썼을 때는 시스테믹 레이시즘이라 그래요. 체계적 인종차별. 거기서 따가지고 체계적 남녀차별, 체계적 남성 우월주의가 우리 사회에 존재하지 않는다고 생각한다. 라고 워딩을 날리더라고요. 그래서 그 윤석열 본인이 워딩을 만들었나 누가 만들어줬나 참 잘 만들어줬다 속으로 그렇게 생각했어요. 그러니까 체계적 인종차별, 시스테믹 레이시즘이라는 단어를 써요. 그게 이제 인종차별 드립이죠. 우리말로 하면은 친일파가 만들어서 운영해온 나라고 그러한 친일파적 음모가 체계적으로 대한민국에 작용하고 있다라는 좌파 논리랑 똑같은 거죠. 이게 이제 역사 전복이거든요. 역사를 하이제킹하는 거예요.
네오마르크시즘의 그 네오마르크시즘이 만들어낸 거죠. 두 번째가 이제 기후 종말론. 현대 문명에서 사용하는 화석 연료에 의해서 CO2가 발생을 해서 지금 인류가 종말을 앞두고 있다라는 얘기예요. 종말론을 하게 되면 모든 사교가 다 그렇잖아요. 종말이 눈앞에 와 있다. 그럼 이제 모든 걸 다 내려놔야 되니까. 어떤 과격한 주장도 통하게 되니까. 그 다음에 세 번째가 무한 젠더죠. 남녀 성구분이 무의미하다라는 얘기죠. 이게 다 네오마르크스즘이 개발해낸 무한 해체, 그러니까 사회의 근본을 해체하는, 그러니까 무한 젠더는 인간의 생물학적 지평을 해체하고요. 기후 종말론은 인간 라이프 스타일의 에너지 지평을 해체하는 거고요. 그 다음에 역사 전복은 인간의 과거를 해체해 버리는 거거든요. 인간의 집단 기억, 역사라는 거, 역사적 관념이라는 건 집단이 공유하는 과거에 대한 기억이거든요. 그 집단 기억을 해체해 버리는 거예요, 한 사회에. 이게 아주 지능적인 사회 파괴 공작인데, 이거를 이 초초 글로벌리스트 엘리트들이, 글로벌 차원의 울트라 슈퍼 엘리트들이 이걸 밀어줬단 말이에요. 지난 30년 동안. 이 악마 내러티브를. 그래서 월스트리트에서 얘기하는 ESG죠. 그러니까 환경, 그 다음에 environment, 그 다음에 social responsibility, 사회적 책임, 그 다음에 기업 지배구조, governance. 이게 다 이 소리거든요, 사실은. 까면. 그러니까 그 다음에 뭐 예를 들면은 World Economic Forum, WEF, 다보스 포럼. 그 다보스는 이제 지역 이름이고 그 컨퍼런스가 열리는 조직 이름은 WEF죠. World Economic Forum이죠. 거기서 이제 내세우는 것도 다 이거란 말이에요, 이제는. 그러니까 야, 이거 참 글로벌 차원의 다이아몬드 숟가락들이 왜 네오마르크스주의가 만들어낸 악마 내러티브를 띄우지? 이걸 띄워야 미국과 서방 자유세계의 주권 중심 공화국 체제를 약화시키니까. 저는 거기서 악마성을 보는 거예요. 그래서 제가 글로벌리스트를 싫어하고 글로벌리즘을 싫어하는 거예요. 악마적이거든, 그건. 그래서 얘들이 그 악마 내러티브에 중독이 돼 있어요, 스스로. 참고로 우리는 제가 지난 월요일에도 말씀드렸죠. 우리는 무슨 거냐면 우리는 이 악마성이 쟤들처럼 그렇게 정교하질 않아요. 뿌리 깊질 않아요. 쟤들은 이 악마성을 캐고 내려가면 수백 년을 내려간다고요. 최소한 아무리 짧게 잡아도 프랑스 혁명 때 목 잘라 죽인 자코벤까지 내려가니까 아무리 그걸 짧게 잡아도 그건 퓨레라고 프랑스가 낳은 가장 위대한 현대 프랑스 역사학자 돌아가셨죠. 시카고 대학 교수하다가 마지막에 퓨레 같은 사람이 뭐라 그러냐면 나치즘이 됐던 공산주의가 됐던 이거의 뿌리를 보면 전부 이게 프랑스 혁명의 자코벤으로부터 나온다. 인간은 목을 잘라서 피바다를 만들어서 그 피바다 위에서 피바다를 통해서 인간을 구원하는 국가를 만들겠다라는 관념이다. 이게 일종의 정치 종교다. political religion이다. 인간 구원이니까. 이제 그런 얘기를 퓨레의 명제거든요. 그게. 그러니까 이게 이런 악마성은 아무리 짧게 잡아줘도 이게 프랑스 혁명 한 20, 30년 전까지 내려간단 말이에요. 이게. 그러니까 얘들은 정말로 뿌리가 깊어요. 체계적이고 독하고. 반면에 한국은 이게 뿌리가 없죠. 그냥 국평초 같은 거죠. 뭐 많이 잡아주면 6.25 때 살아남은 남도당 할배. 뭐 이 정도까지죠. 지금 그 할배들도 다 돌아가시고. 그 정도지 이게 뿌리가 깊질 않아요. 이제 한번 이게 확 꼬이죠. 우리는 이제 더 내려가면 이게 사실은 성리학이랑 연결이 돼요. 성리학 이 멘탈이 뭐냐면 이게 뭐가 됐던 간에 우리의 주체성을 확보할 수 있는 거라면 그 안에 주저앉아 버리겠다라는 거거든. 성리학이 종교화된 유교잖아요. 정통 유교도 저는 아니라고 봐요, 성리학.
유교에서 언제 음양오행 따지고 언제 우주론 따졌어요? 성리학은 우주론이고 음양오행이거든. 공자맹자가 언제 우주론 얘기했어요? 언제 음양오행 얘기했어요? 그런 적 없어요, 공자맹자. 공자 같으면은 이제 그 주역을 굉장히 여러 번 읽고 좋아했죠. 주역을 깊게 연구하고. 근데 난 그 양반이 뭐 특별히 저거 한 게 아니라 제가 역에 대해서 인정하는 게 뭐냐면 역 이전에 뭐였는데 도대체 점치는 방법이나 혹은 그런 그 영적인 걸 건드리는 게 역 이전에 뭐였는데 역 이전에 아즈텍이에요. 말하자면 상이 아즈텍과 똑같잖아. 사람 갖다 목 자르고서 피 뿜어져 나오는 걸로 제사 지내고 거기 은나라죠. 상 둘 다 똑같은 얘기죠. 그때 그 점친 거 보면 거북이 껍질에 쓰여 있는 글이 그런 거 아니에요? 아, 뭐뭐를 맞이해서 뭐 사람 500명과 뭐 소 1000마리를 목을 쳐서 제사를 올렸습니다. 그래가지고 글을 써가지고 이제 불 속에 넣어서 그 거북이 껍질이 그 글 위에서 빠개지는 모양을 보고 계시를 찾는 거 아니에요? 그전엔 종교가 그거였다고요. 역이 왜 위대한 데가 있냐면 역은 뭐냐면은 야 그런 거 가지고 영혼 다룰라 그러지 마라. 영혼을 더듬으려면 이 음과 양 이게 어우러져 가지고 빚어내는 효, 괴 이거가 어떻게 변해가는가 그걸 가지고 명상을 해. 저는 그게 역이라고 생각을 해요. 그래서 역을 안 했어요. 아 이거는 영혼을 건드리는 영역이 있다. 근데 내가 영혼 건드리는 걸 음양 이 괴와 뭐 변화 이거 가지고 내 영혼 건드리고 싶지가 않다. 그거 가지고 건드리실 분은 역 공부하셔라. 나는 그러고 싶지 않다. 그래서 역을 포기해 버렸어요. 아 이게 영혼 트레이닝 방법이에요. 무의식의 작동을 트레이닝하는 방식이라고 전 봤어요. 역을. 사람 잘라 죽이는 것보다는 그게 100번 낫죠. 공자는 불과 한 200~300년 전까지 사람을 대량으로 목 잘라 죽인 그거를 뒤집어 엎은 게 공자가 춘추와 전국 사이니까 전국 초기니까 불과 200~300년이에요. 그게 공자가 나오기 전에 옛날 사람들 200~300년은요. 우리로 치면 한 50년밖에 안 됩니다. 옛날 사람들은 기억이 길어요. 스팬이. 제가 지금 나이가 60인데요. 63인데 저 50년 전 13살. 그렇지. 그러면 그게 유신 때지. 그때 그해 10월에 어른들 이런 소리 했었지. 그래 맞아. 이우라기가 저기 평양 왔다 갔다 하고 뭐 통일한다 그러고 뭐 그랬었지. 뭐 이런 기억이 생생하거든요. 지금도. 그때 어렸을 때 구공탄 갈았던 기억. 일산화탄소 냄새 확 올라오는 거 피해갖고 이렇게 하면서 구경탄 이런 게 생생하다고요. 불과 40~50년 전은 사람한테 생생해요. 그러면 옛날 사람들한테는 200년 전 그거 40~50년 전까지 생생한 거예요. 그 기억의 스팬이 길다고요. 그러면 공자는 지금 왜 역을 했냐라고 공자가 왜 역을 했냐. 공자는 상에 대해서 주체제, 상에서부터 주로 넘어간 그 체제적 변화가 얼마나 중요하고 위대한 것이었는가를 얘기하는 거예요. 그러면 역을 사람 목 잘라 죽이는 대신에 역을 가지고 이 전체 우주와 이거를 생각한 거는 주란 말이에요. 우주관을. 바로 그걸 파고들어서 그 다음에 그걸 오행이랑 엮고 음양의 주 오행이랑 엮고 그 다음에 우주관을 나름 만들어서 그걸 가지고 이가 어떻고 기가 어떻고 이래가지고 종교체계를 만든 게 성리학이란 말이에요. 지금 서양은 밀려들고 있는데 그것과 상관없이 우리는 이거를 통해서 주체성을 확립하겠다. 이게 위정척사잖아요. 이게 척화 아니에요. 혹은 청이 그거보다 또 몇백 년 전에 앞서서는 1592년 뭐 이럴 때는 그러니까 한 200년 전 앞에서는 250년 전 앞에서는 청이 막 지금 명을 정벌하고 있는데 그래서 우리도 짓밟았는데 너는 오랑캐야. 우리는 대명천지에서 살 거야. 위대한 명나라의 우주 질서, 성리학적 질서 속에서 살 거야. 대명천지에.
우리 어렸을 때 대명천지 뭐 이런 일이 있냐 뭐 이런 말 많이 들었죠. 그게 위대한 명나라의 우주 질서란 뜻이에요. 이게 주체성 게임이거든요. 그래서 이제 이게 뭐냐면은 우리 같은 경우에는 이 악마 내러티브에 관한 주체성 게임이 약한 거예요. 그러니까 수입이라고 우리는. 친일파 드립 아무리 쳐봐야 그 친일파 드립이고 많은 사람들이 일제가 혹은 일본이 어떤 의미가 있지 어떤 그 음과 양이 있지 그 빛과 그림자가 있지가 안단 말이에요. 제가 어렸을 때만 해도 뭐 친일파랑 전혀 관계없는 사람들이 항상 일제시대 때는 이 일을 이렇게 했었어. 이걸 레퍼런스 모델을 일제로 가지고 있어요. 근데 좋은 의미에서. 걔들은 일을 이렇게 정밀하게 했고 체계적으로 했고 아주 그 충실하게 했어. 이런 뜻에서 그거를 자기 레퍼런스 모델을 가지고 와서 얘기를 해요. 지금도 그래서 건설 현장 가면 일본 말이 많이 남아 있잖아요. 뭐 대모도, 오야지, 오한마 이런 거 다 일본 말들이거든요. 여러분 그게 레퍼런스 모델이라고요. 친일 이전에 일제를 찬양하냐 안 찬양하냐 이전에 그게 하나의 참조 모델이란 말이에요. 그 교과서라고요. 그 사람들이 일을 했던 방식이 우리나라 제조업, 우리나라 기업 1990년대 중반 30년 전까지만 해도요. 한 25년 전까지만 해도 예를 들어서 금융계에 무슨 은행에서 쓰는 프로그램 개발하러 간다. 지금 뭐 빠졌다면 하나 금융센터 뭐 우리은행, 국민은행 이런 데서 전산센터 어마무시하잖아요. 거기서 프로그래밍을 하러 갈 때 일본에 가서 해와요. 그 협력업체들이. 일본에서 하는 그 비즈니스 프로세스를 고스란히 가지고 와서 여기서 적용을 했다고요. 불과 25년 전에. 그때 이제 우리가 이제 못 살 때라 일본에 갈 때 딱 두 가지 챙겨요. 그런 엔지니어들 가면 보통 보름씩 있으니까 한 서너 명이 같이 자는 방에서 보통 자고요. 이제 그 일본 음식이 특이해요. 처음에 가서 먹으면 달달하고 입에 잘 맞아요. 한 3, 4일 먹고 나면 양식보다도 안 들어가요. 이게 달아서. 누구나 겪는 일인데 그러니까 이제 지금 우리로 치면은 그 김치 냉장고에 김치 넣는 정도 사이즈의 플라스틱 박스에다가 여기는 배추김치, 여기는 뭐 깍두기 해서 2개 들고 가요. 그 다음에 이제 그 당시에 일본은 소주를 팩에 넣는다는 개념이 없어요. 종이팩에. 그때 우리 팩소주 나올 때예요. 팩소주를 이만큼 싸가지고 가요. 그럼 공항에서 이게 음료라고 생각해요. 소주가 아니라고. 그렇게 해서 바리바리 싸가지고 가서 서너 명이 이제 그 도쿄에 이제 그쪽 은행에 일본 은행에 소프트웨어를 구현하는 일본 은행 협력사와 여기 한국에 예를 들면 국민은행에 소프트웨어를 구현해 주는 국민은행 협력사가 동경 근처에서 같이 작업을 하는 거예요. 그러니까 친일이냐 아니냐를 넘어서 가지고 우리가 그렇게 했다고요. 그러니까 그전엔 요새는 그런 게 없는데 예를 들어서 무교동 같은 데 가면 일본 서적 다루는 책방이 쫙 깔려 있죠. 그러면 항상 신간이파가 돼 있어요. 그러니까 영어 하는 사람들의 숫자가 부족하니까 웬만한 지식인들은 다 일본말 했거든요. 그때는. 그러니까 거기서 일본 책을 통해서 새로운 지식을 흡수하는 거죠. 그다음 우리가 지금 쓰는 뭐 국가, 도덕, 예술, 철학, 논리 이런 한자어들 의 대부분이 화제 한어잖아요. 화제 그 화라는 건 그 평화할 때 화자, 제는 만들 제자. 그러니까 일본이 만든 한자어, 화제 한자어죠. 화제라는 표현이 일본 사람들 표현이에요. 자기들이 만들었다고. 실제로 거기에 대한 사전도 있고. 만약에 친일파 드립 그렇게 치면요. 어른 보수이 이렇게 해야 돼 진짜로. 우리 교과서에 말이 안 되는 거예요. 마찬가지로 북한도 헌법부터 다 그 말이 안 되는 거예요. 조선 민주주의 인민공화국 나라 이름부터 바꿔야 될걸요. 공화국이란 단어도 아마 일제가 만들었을 거예요. 민국이라 그래야 될 거예요. 조선 민주주의 인민민국. 좀 이상하죠? 이게 이제 이런 건데